جی ہاں بڑی ہے. اس ملک کی آبادی بڑھی ہے تو پھر اس گاؤں کی آبادی بھی بڑھی ہے. یہ حویلی میرے بزرگوں نے بنائی تھی. یہ میرے دادا پردادا کے زمانے کی بنی ہوئی حویلی کا صحن چھوٹا پڑ گیا ہے. دیکھو نا، اب اگر میں کہوں کہ یہ جو آدمی شہر سے آیا ہے اسے جوتے مارو. کون آدمی شہر سے آئے؟ تم اگر میں کہوں کہ تمہیں جوتے مارے جائیں، حکم صادر میں کر دوں تمہیں جوتے مارنے کا، تو سارے گاؤں کے لوگ بھاگے بھاگے یہ تماشا دیکھنے آئے اور حویلی کا سین وہ چھوٹا. آدھے لوگ باہر کھڑے ایک دوسرے کا منہ تاک رہے ہوں، جوتے پڑنے کی آواز آ رہی ہو اور تصویر نہ آ رہی ہو، تو تم ہی بتاؤ یہ ناانصافی ہوئی نا. سمجھیے. ہاں میں بڑا منصف مزاج، ناانصافی نہیں کرتا میں. اس لیے اس حویلی کا صحن مسیح کرنا پڑے گا، سمجھے نا. اس لڑکی کو بلاؤ تاکہ اس حویلی کا صحن بڑا کیا جائے، سمجھے؟ سمجھیے. سہراب JS70+ موٹر سائیکل کی خریداری پر لاکھوں کے انعامات، وہ بھی کئی بار. سر بات یہ ہے کہ میرے گاؤں میں کچھ کام ایسے ہیں جو عرصہ 4 سال سے رکے پڑے ہیں. اب میں 2 یا 3 ماہ کی چھٹی لے کر انہیں حل کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میرا اور میرے بچوں کا کافی نقصان ہو جائے گا سر. اچھا، یہ تو ہوئی تمہاری پہلی بات. اب دوسری بات. سر دوسری وجہ یہ ہے کہ آج سے 2 سال قبل ایک قتل ہوا تھا. سر اس تھانے میں اس کی تفتیش بھی کی گئی لیکن فائل بند نہیں کی گئی. مقتول کا بھائی میرے پاس آیا تھا. میں نے اس فائل کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھا ہے. سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قتل کو جان بوجھ کر اندھا قتل بنانے کی کوشش کی گئی. سر مقتول کے بھائی نے نا تفتیش بدلوانے پر زور ڈالنا شروع کر دیا اور حوالدار بتاتا ہے کہ چودھری کی مرضی کے بغیر اس تھانے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس علاقے میں کچھ نہیں ہو سکتا. کیا نام ہے چودھری کا؟ چودھری ریاست ہے. چودھری ریاست. اچھا تم ایسا کرو کہ اپنی چھٹی کی درخواست اور وہ فائل گل کو دے دو، میں اسے تمہارے تھانے میں ڈپیوٹ کرتا ہوں. وہ اس قسم کے کیس حل کرنے کا بادشاہ آدمی ہے. اب تمہاری چھٹی کی درخواست اور اس کے تعیناتی کے آرڈر آج ہی جاری کرتا ہوں اور SSP صاحب سے خود بات کروں گا. شکریہ سر. اچھا یہ بتاؤ کہ مقتول کا بھائی کہاں ہے؟ سر وہ میرے ساتھ ہی آیا، باہر بیٹھا ہے. بلاؤ سے. ہاں بھی تم کچھ دیر اور رکو اور نئے تھانے دار کے ساتھ واپس گاؤں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی کی، بہت شکریہ جی.
लो जी मियाँ जी, ये मैं आपको शरबत दे रहा हूँ, इसको सादे पानी के अंदर मिला के ना तो इस पूरी के साथ खाना है सवेरे शाम। अल्लाह शिफा देगा, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी। बस दुआओं में याद रखना है जी। आए पुत्र आबद, ये चौधरी बड़ा खबीस आदमी है और लाखू छोटा खबीस। ये लाखू को सजाए मौत हो गई थी, लेकिन चौधरी ने वकील खड़ा किया, गवाह तोड़े और लाखू को कैद से बचा लिया। अब लाखू उसके एहसान का बदला उतार रहा है। चौधरी भी किस पर एहसान कर सकते? कर तो नहीं सकता, पर किसी बड़े फायदे के लिए छोटा मोटा खर्च जरूर बर्दाश्त कर सकता है। इसका मतलब है चौधरी ने कोई बहुत बड़ा फायदा उठाया होगा। ये अपने प्राइमरी स्कूल की इमारत नहीं है? हाँ, यहाँ वाकई कभी स्कूल हुआ करता था। अच्छा। हुकूमत की तरफ से यहाँ उस्ताद भी आते थे, मगर 1-2 हफ्ते के बाद वो यहाँ से भाग जाते थे। मगर वो डटा रहा, वो बच्चों को पढ़ाता रहा। वो सुबह के वक्त बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था और उसकी बीवी रात को लोगों के घरों में जाके लोगों को तालीम के लिए उकसाती थी। फिर एक दिन उस बेचारी की लाश मिली बेले से। बेले में से? ये अपने इस बेले से उसने लाश देखी और रोता पीटता थाने में गया। पुलिस ने तफ्तीश की और ये बात सामने आई कि आखिरी बार उसे लाखों के घर जाते हुए देखा गया था। तो जी वो उस्ताद का है आजकल? हाँ, ये स्टेशन पे वो जो आदमी नाचता गाता फिरता है ना, वही है वो उस्ताद। पागल हो गया बेचारा। पागल हो जाऊंगा मैं, वाकई पागल हो जाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे होगा। सर रिलैक्स हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा तुम यहाँ क्यों बैठे हो भाई? तुमने वो जो फोटोग्राफ बनाई थी ना, सारा को प्रिंट निकालो, चलो जाओ जी। और शरीना प्लीज खुदा के लिए कोई खाका जहन में सोचो, उसे कागज पे मुंतकिल करो, सब मिलजुल कर कुछ ना कुछ कर लेंगे। ओके सर। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, आप वो अपने फ्रेंड से क्यों नहीं बात करते, मिस्टर जमाल? अरे हाँ सर, उनसे बात करें। अरे खूब याद दिलाया, जमाल खान मेरा दोस्त आर्किटेक्ट। हाँ, यहाँ नंबर लिखा था मैंने उसका। एक्सक्यूज मी सर। हाँ? इस पेज पर है। जी मेरी डायरी है, मुझे पता है, मैंने लिखा था, मैं ढूंढ लूंगा। मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी सर। हाँ हेल्प कर, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। हेलो, तुर्की आर्किटेक्चर? जी जमाल खान साहब से बात करवाइए। बाबा जी, बाबा जी, तुम भी पियो चाहे।
दिन नाचते रहते हो, थक जाते हो। पी लो, पी लो। पी लो यार। पी लो, पी लो। पी लो। कोई नहीं, कोई पी लो, पी लो, पी लो, पी लो, पी लो। हमारी दोस्ती का आगाज हो चुका है। अच्छा फिर जनाब, क्या बात है, बड़ा मजा आया। बाकरेली का ऑफिस कहाँ पे है जी? आप कौन है जी? अच्छा, बात पता लगा आपका। बाबा जी, ये आपके साथ से मिलने आए हैं। चाहिए जनाब। आए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। आए जी। बाबा जी, इनको अंदर ले जाए। तो आजी अब मजा आएगा। सूफी बाकर अली है बड़ा बरीक आदमी, बाहर पढ़ने के लायक होगा। और सूफी का चेहरा भी देखने के काबिल होगा। देखिए, रेलवे का अपना पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, पूरा शोबा है ताल्लुकात आमा का, तो खबरें वही मुहैया करते हैं आपको। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो मुझसे क्या तवक्को रखते हैं आप? कोई गर्मा गर्म खबर दे, तटखारेदार। हमें पता चला था कि आपके पास अंदर की सारी खबरें होती हैं। मसलन घपलों की। घपलों की? हमें बताया गया था कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं और बेईमानी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। बर्दाश्त तो मैं बहुत कुछ कर देता हूँ, इसलिए कि मैं बहुत ही कमजोर और मजबूर सा इंसान। हम जिसके साथ हों, ना तो वो कमजोर होता है और ना ही मजबूर। यकीन करें जनाब, हम अपनी खबर का जरिया कभी किसी को जाहिर नहीं करते और किसी को भी मालूम नहीं होगा कि ये खबर हमें आपने फराहम की है। कौन सी खबर? वो जो आप हमें मुहैया करने वाले थे। बेईमानों पे जमीन तंग कर देनी चाहिए। मगर हम तो बहुत तवक्कुआत लेकर आए थे आपके पास। आप मेरे पास ये तवक्को लेकर आए थे कि मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊं जो रेलवे की बदनामी का बाइस बने। आप लफ्ज जरा सख्त इस्तेमाल कर रहे हैं। लफ्ज सख्त या नर्म नहीं होते दोस्तों, ये तो सच या झूठ होते हैं, और झूठ से मुझे बड़ी नफरत है। आप हमारे माशरे की आवाज हैं, और याद रखें, कमजोर माशरे की आवाज भी कमजोर पड़ जाती है। ये एक सच है। और दूसरा सच ये है कि हर तवाना माशरा चंद तवाना अफराद की आवाज का साया होता है।
صرف سایہ. हाय शरीना. हेलो. ओह हाय. कैसी हो? हाय. वेल मैं इधर से गुजर रही थी, सोचा तुमसे हेलो हेलो करते चल. थैंक यू. हाँ शरीना, एक प्रोडक्ट कमर्शियल में मैंने तुम्हारा नाम दिया है मेरी जगह. थैंक यू, लेकिन आजकल मैं जरा डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ. मैं नहीं चाहती कि मैं इनमें कामयाब ना हूँ. ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है भाई, हमने तो सुने. ये आजकल एक मस्जिद के मॉडल पे काम कर रहे हैं. नहीं. नवीद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. आपको तो यकीनन बड़ी मायूसी हुई होगी, लेकिन यही सच है. असल में शरीना इस मिशन में नाकाम नहीं होना चाहती, और मेरा भी यही ख्याल है कि ये नाकाम नहीं होगी, अपने कम एक्सपीरियंस के बावजूद. ओके, विश यू गुड लक शरीना. अब मैं चलती हूँ. बाय बाय. बाय. जी, वो इधर अमरूदों का बाग है. जी कह रही. ये अमरूदों की खुशबू मुझे दीवाना कर देती है. मेरा बचपन इसी बाग में गुजरा था. वो भी शीरे. जी चोरी. इधर गांव है. जी चोरी. ओ मुंशी. जी चोरी जी. क्या कहा उस लड़की ने? वो कह रही थी जी कि ये कोठी किस तरफ बढ़ानी है, गांव की तरफ या बेली की तरफ? हला हला हला. तो फिर तुमने क्या कहा? ऊपर छपड़ा चल. जी मैंने कुछ नहीं कहा जी. मैंने कहा ये तो आपको चौधरी रियासत अली बता सकेंगे कि क्या करना है. हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ. मुंशी जी जा रही है. अब तू बता कि हवेली किस तरफ कुशादा की जाए, गांव की तरफ या बेले की तरफ? मेरे ख्याल में तो बेले की तरफ ज्यादा बेहतर है. और क्यों गांव की तरफ क्यों नहीं? चौधरी जी उधर बहुत मकान गिराने पड़ेंगे, बड़ा पैसा खर्च होगा. तो पैसे की कमी है हमारे पास. पैसा ही पैसा है इन कामों के लिए मुंशी. बेले की तरफ जो जमीन है वो हमारी अपनी है. क्यों पड़े हम इस खेचल में? क्या फायदा चौधरी जी इसे दलदल में कूदने का? वो दलदल पार करने का अपना ही मजा है मुंशी. मुंशी
دریا تو سارے ہی پار کر لیتے ہیں، مزہ تو بور سے سلامت بچ نکلنے کا آتا ہے۔ منشی جی چوہدری جی، اب تو سوچ، اگر حویلی گاؤں کی طرف کشادہ کی جائے تو کتنے خاندانوں میں ہلچل مچ جائے گی۔ 20 خاندان چوہدری جی متاثر ہو۔ اب اگر تو یہ سوچ کہ ان 20 خاندانوں میں سے کوئی ایک بھی انکار کر سکے، نہ چوہدری جی، کسی کی ضرورت نہیں، البتہ ان گھروں میں ایک گھر آبد کا ہے جی۔ میں سنوں، یہ آبد کون ہے؟ وہی جی، وہی چھچورا جو روز لاہور بھاگ جاتا ہے، بھگوڑا کہیں کا۔ منشی، ہم اس سے اجازت دے دیں گے لاہور جانے کی، اور گلا دیں گے اس کا مکان، بلڈوزر بھروا دیں گے۔ منشی بلڈوزر ہے۔ کیا بتاؤں یار صوفی، جب سے میں نے اسٹیشن کے معاملات میں زیادہ توجہ دینی شروع کی ہے، میرا ناک میں دم آ گیا۔ ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہونا کیا ہے یار صوفی، تجھے تو پتا ہے کہ میں پہلے بلڈ پریشر کا شکار ہوں، اور یہ دل ہے نا جو یہ کتنی زور سے دھڑکے گا اور تو بالکل بیٹھ جائے گا، اور تو ہنسے گا، میں ہنسوں گا، وہ کیوں بھلا؟ تو کہے گا نا کہ کبا چلا ہنس کی چال، چلنے سے بھی گیا۔ اچھی ترمیم کی ہے معاملے میں۔ یار باقر، مجھے ایک بات بتا کہ اس انکوائری سے، اس سارے کھٹراک سے فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا اس سارے کھٹراک سے؟ دیکھو صدیق انور، پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ میرا نام رشوت خوروں میں نہیں آیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس محکمے کے بدنام افسروں کے بد کردار گماشتوں میں میرا نام نہیں آیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ میں جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اور چوتھا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا صدیق انور کہ روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی امید رکھنے کا حقدار ہو گیا۔ اب تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس حق کی حفاظت فرمائے اور میرا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔ بھائی اب آپ ہی جاؤ۔ اتنی دیر لگا دی، خیریت تو تھی؟ مجھے چھوڑو،
अच्छा मुझे ज्वेलर के पास भी ले चले। क्यों? ये देखो ना मेरी बाली का हुक निकल गया। भाई इतनी ज्यादा ज्वेलरी है तुम्हारे पास, कुछ और पहन लो। नहीं, इन कपड़ों के साथ तो मुझे यही वाली बाली पे। यही वाली। आपको गाड़ी चलाना आती है? जी बिल्कुल आती। आप ऐसा कीजिए कि नीलम को गाड़ी में बिठाएं और ज्वेलर के पास ले जाएं। नीलम! जी साहब जी। बीबी जी के साथ गाड़ी में जाओ ज्वेलर के पास, ओके? दुनिया भर के शौहर हैं कि अपनी बेगमात को बाहर ले जाते हैं शॉपिंग कराने, और एक आप हैं कि ये जिम्मेदारी भी मुझे पर सौंप रहे हैं। दुनिया का कोई भी अक्लमंद शौहर अपनी बीवी को ज्वेलर के पास कभी शॉपिंग के लिए नहीं लेके जाएगा। साहब जी, अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया और आप बीबी जी को सुनार के पास ले जाने से डरती हैं। तो अपनी बीवी को पसंद करती हो? जी बहुत ज्यादा। तो तुम ले जाओ ना। साहब जी, मैं गरीब कहाँ और सुनार की दुकान कहाँ। अच्छा, अब बात समझ में आई। ये चाहती है कि मैं तुम्हें ज्वेलर के पास ले जाऊं, फिर मैं गरीब कहाँ और कहाँ सुनार की दुकान। शौकत, एक बात कहूँ वैसे, आप बहुत कंजूस हैं। अच्छा बाबा चलो, तुम्हें बाद में देख लूं। चले भैया। वो इस तरफ क्या है? जमीनें हैं चौधरी जी। किसकी? आपकी चौधरी जी। और चौधरी रियासत अली की बोल। चौधरी रियासत अली की। इधर क्या है? जमीनें हैं चौधरी साहब, चौधरी रियासत अली की। मैं सुनूं, कोई आ रहा है? चौधरी अल्लाह भी तो आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। हाँ, चौधरी अल्लाह दिता। दित्या जी चौधरी जी। और देखो मौला के रंग, हर तरफ मेरी ही जमीनें हैं, मगर खुदा ने मेरी आंखें छीन ली। मैं अपनी जमीनों की हदें देख भी नहीं सकता। चौधरी रियासत अली, तेरी आंखें होती भी ना तो तू फिर भी अपनी जमीन की हदें नहीं देख सकता। वाह चौधरी दित्या, वाह। वो तो वाकई चौधरी है। बहुत अच्छी बात की है तूने। ओ मुर्शी, ओ खाना लगवाए आज देता। खाना खाने के बगैर नहीं जाएगा। चौधरी अल्लाह देता। लाओ, जल्दी आओ ना। हाँ क्या बात? दादी से कौन बोल रहा है? ये तो सेठ यूसुफ है। तुम इसकी गाड़ी को पंचर कर दो। क्यों? यूं ही मेरा दिल चाह रहा है। सुभान अल्लाह, जवाब नहीं आपके दिल का भी। जाओ ना, वरना वो वापस आ जाएगा।
वापिस आ जाएगा तो क्या होगा? कि गाड़ी पंचर नहीं कर सकोगे ना? बाबा मैं उसकी गाड़ी पंचर करना चाहता ही नहीं। तुम उसकी गाड़ी पंचर करना चाहते हो? देखो, मैं उसकी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाना चाहता। तुम मेरा हाथ थामना चाहते हो? हाँ, उम्र भर के लिए। तो फिर तुम गाड़ी भी पंचर करना चाहते हो उम्र भर के लिए? उम्र भर के लिए? नहीं भाई नहीं, मैं आपकी खिदमत में अपना इस्तीफा पेश करता हूँ। इस्तीफा नामंजूर किया जाता है, अब तुम जाओ। कहाँ? नीचे। मगर तुम जाते हो या मैं तुम्हें उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दूं? क्यों? ताकि तुम आसानी से नीचे पहुंच सको। अब ठीक है, मैं जाता हूँ। Like a good boy. काके, थाने तो हमारे पीछे कोई आया ही नहीं। थाने आने की क्या जरूरत है किसी को? चाचा तीनों पांव पड़ रहा होगा चौधरी के। चौधरी अगर गांव में होते तो मुझे कब का छुड़ा कर ले गए होते। ये तो मुंशी सिराजुद्दीन का है सारा फसाद खड़ा किया हुआ। बहुत खबीस है मुंशी सिराज। मुंशी सिराजुद्दीन से भी ज्यादा खबीस है चौधरी रियासत अली। मुंशी चौधरी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। नहीं काके, नहीं, मैं चौधरी को ऐसा नहीं समझता। तेरे ना समझने से सांप डंग मारना छोड़ देगा क्या? याद रख, हमारी जान उस रोज छूटेगी जिस रोज तेरा जहाज सऊदी की तरफ उड़ चुका होगा। यार काके, तो मेरे दोस्त का बहुत नुकसान हो जाएगा। टिकट उसने खरीद कर दिया है सऊदी अरब का मुझे। यही तो गुस्सा है चौधरी को। तो अपने बाप की जमीन उसके पास रहन रखे बगैर टिकट खरीदने के काबिल कैसे हो गया? ट्राली इसीलिए डलवाई गई है तेरे जुम्मे। काके, तू तो बड़ा चुपचुपीता था। इस वक्त तूने बड़ी दूर तक देख के बात की है। मैं चुपचाप रहता इसलिए हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ बोलने की क्या कीमत है। सिर फजलुद्दीन सिर। जब तक चाचा दीनू चौधरी के पैरों में पगड़ी के बाद सिर भी न रख दे, हम दोनों की जान नहीं छूटेगी। कोई इज्जत नहीं है हमारे यहाँ। इज्जत नहीं है फजलुद्दीन, बल्कि गैरत भी नहीं। ये आपकी जो मॉस्क है उसका फ्रंट व्यू है। उसके यहाँ से आप एंटर होते हैं तो आपको ये सामने से यहाँ से इसका व्यू नजर आता है। तो आपको मैं इसकी और भी ड्राइंग्स दिखाता हूँ। दिखाइए इसमें ये इसका मास्टर प्लान है। हम इसको टॉप से देख रहे हैं जिसके अंदर ये मॉस्क है, इस तरफ हमारा मदरसा है और ये हॉस्टल ब्लॉक है स्टूडेंट्स के लिए। इसकी और ड्राइंग है जो उसका दूसरा व्यू है। ये इसका टॉप से व्यू है जिसके अंदर हमें हॉस्टल ब्लॉक नजर आ रहा है और बाकी रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स हैं। और प्लान दिखाइए इसमें। ये हॉस्टल ब्लॉक है जो डिटेल के अंदर हमें दिखाया है, करीब से उसका व्यू है इस तरह से। और ये वो
آپ کی ماسک کا ڈیزائن جو ہم نے ابھی دیکھا ہے فرنٹ ایلیویشن میں ماسک کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھ رہا نا دیتا سیٹھ صاحب یہ سب کچھ تعمیر ہوگا ہمارے گاؤں میں؟ ہاں ہاں اللہ دیتا یہ انشاءاللہ سب کچھ تعمیر ہوگا ماشاءاللہ، بڑا اچھا کانسیپٹ پیش کیا ہے شہرینہ نے۔ جی ہاں، ایکچولی آئیڈیا تو مس شہرینہ کا ہی ہے، لیکن ہم نے مس شہرینہ کے آئیڈیا کو آپ کے گاؤں والوں کے لوگوں کی ضروریات کو اور اپنے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ڈیزائن کو کیا ہے، اس بلڈنگ کو پوری کو ڈیزائن کیا ہے۔ ایکچولی آرکیٹیکٹ کا کام ہی یہی ہے کہ ایک خواب کو عملی شکل میں لے کے آنا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، انشاءاللہ اچھی ہوگا۔ آئیے ہم سب دعا کریں۔ میں سنوں جتے نے اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا ہے، میں نے سوچا چلو نماز روزے کا پابند نہ صحیح، دل میں دین کی حب تو ہے۔ پھر میں سنوں مسجد کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ بھی بنے گا جس میں کھیل کے میدان ہوں گے، جس میں ننے منے مولوی کھیلیں گے۔ میں نے سوچا چلو بچے کھیلیں گے، جان بنے گی، خیر ہے۔ مگر اب میں سنوں اس مدرسے میں لوہارا اور ترہانا کام سکھایا جائے گا۔ اور ہم کسان ہیں، کسان، لوہار اور ترخان ہمارے کمی ہیں، ہم کسان کمی نہیں ہو سکتے۔ وہ چلو لوہاروں کے بچے لوہارا کام سیکھ لیں گے، ترخانوں کے بچے ترخانہ کام سیکھ لیں گے، مگر وہ یہ کمپیوٹر کیا ہے؟ کمپیوٹر اب کیا گندم کے دانے گن کے بیچے جائیں گے؟ گندم تولی نہیں جائے گی؟ اور کسانوں کے بچے کمپیوٹر سیکھ کے کیا کریں گے؟ شہروں میں جا کے دکانوں پہ نوکریاں کریں گے، اور کسان شہر کے پیچھے بھاگیں گے مزدوری کے لیے، اور کسان شہروں کے کمی نہیں ہو سکتے۔ پھر میں سنوں دیتا مسجد بنا رہا ہے، چلو اچھی بات ہے۔ میں سنوں اس مسجد کا ڈیزائن ایک عورت بنا رہی ہے، وہ عورت، نعوذ باللہ پڑھو، نعوذ باللہ۔ اور دتیا ہمارے سار خالی نہیں ہے، ان میں بھیجا ہے، بھیجا، پر وہ بھیجا خالی نہیں ہے، اس میں باتیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ ہم اپنے مقدس سروں پہ تمہیں جوتی نہیں رکھنے دیں گے۔ نعوذ باللہ پڑھو، نعوذ باللہ۔ اللہ کی راہ میں نکلا ہے، مگر اب میں دیکھوں یہ تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اب میں اگر سنوں کہ کسی نے مدرسے کے حق میں زبان کھول لی ہے، یا کسی نے اللہ دیتے سے بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے، تو میں اس کا منہ کالا کر کے گاؤں سے باہر نکال دوں گا۔ اور تم جانتے ہو میں ایسا کر سکتا ہوں، کر چکا ہوں۔ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں
اور خبردار آج کے بعد اس مردود سے کسی نے بات کرنے کی بھی کوشش کی، جاؤ۔ چودھری جی خبرداروں مجھ سے بات نہ کر دیتے آپ۔ زندگی چمک اٹھی۔ چکن منچورین؟ یس وہی۔ ارے سنو نئی ڈش آئی ہے، چکن ہنی ونگس، یہ منگوائے؟ منگوا لو، اگر اچھا ہوا تو تم کھا لینا، اور اگر برا ہوا تو میں زہر مار کر لوں گا۔ زہر تو تمہیں کھانا ہی پڑے گا ایک دن۔ کیوں؟ تو میں تمہارے بارے میں سیریس ہوتی جاؤں۔ وہ واقعی تم سیریس؟ جی ہاں، میں واقعی سیریس ہوں، تمہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ جب تم سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاؤں گی تو تمہارے پاس ایک ناکام عاشق کی طرح زہر کھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں زہر کھا لوں گا، لیکن میں زہر شاشلک میں کھاؤں گا۔ اچھا خبردار۔ میرا مطلب ہے ٹیسٹ چینج ہو جائے گا۔ جی نہیں، تو پتہ ہے شاشلک میری فیوریٹ ڈش ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ پوری پلیٹ میں اٹھا کے تمہاری خدمت میں پیش کر دوں۔ تم چاہتے ہو میں مر جاؤں اور میں تم دوسری لڑکیوں کو یہاں شاشلک کھلاتے ہو؟ اب خیر اس پورے شہر میں تم جیسی کم صورت اور کوئی ہے نہیں جو میرے ساتھ اس طرح کھلے عام ریسٹورنٹ میں بیٹھنا پسند کرے۔ ہاں تم زہر مت کھانا، کیونکہ میں تمہیں ریکنسیڈر کروں گی۔ تھینک یو، شکریہ، مہربانی، نوازش آپ نے بخش دی میری زندگی۔ یہ اور لیجیے گا ذرا پلیز۔ ہاں تو ہمارا آرڈر تھا، کیا تھا؟ ہاں ایک کرنے آپ چکن ہنی ونگ، ٹھیک ہے، آپ کر لیے فرائڈ فش، اور آپ کر لیے جمبو پرانس، اور سوپ میں ہاٹ اینڈ سوپ۔ یس تھینک یو۔ تھینک یو۔ روٹی لے لیں۔ ڈیڈی کیا بات ہے بیٹا؟ آپ میری تعلیم پہ 5000 روپے ماہانہ کا اضافی خرچ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں بیٹا، میں بھلا اپنی لاڈلی بیٹی کی تعلیم ادھوری چھوڑ سکتا؟ مگر کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ بیٹا یہ میں کیا جانوں، میں تو اپنی پوری تنخواہ تمہاری ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے یہ تو تمہاری ماں جانتی۔ مگر یہ بہت بڑا خرچ ہے ڈیڈی، مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی اور لڑکیاں ہنس رہی تھی۔ ان کے خیال میں یہ رقم ایک عام پولیس مین کے لیے معمولی رقم ہے، اور میرے ڈیڈی تو DSP ہیں۔ ہاں بیٹا، لوگ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور
तुम भी सही सोचती हो, लेकिन सारा बेटी तुम मुतमिन रहना, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे खून में हराम का एक लुकमा भी शामिल नहीं होने दिया। जरीना जी भाई, कुछ सोचो, कुछ करो। एक कमेटी डाली थी मैंने, 1.5 साल हो गया। सोचा जब निकलेगी सारा का कोई जेवर बना लूंगी। जेवर? तालीम से बेहतर जेवर का तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्यों बेटा? सकीना, ये सारा कितनी मुहस्सिब और खुशअतवार बच्ची है। असद वापस आ जाए तो उसकी मर्जी मालूम करो। असद और सारा की जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी। हाँ, वो तो है, मगर मुझे बड़ा सरीना से डर लगता है। सरीना से डर लगता है आपको? वो क्यों? ऐसे ही बस मैं समझता हूँ कि असद और सारा के मामलात में टांग अड़ाने से बाज नहीं आएगी। अरे नहीं, वो इतनी भी बेवकूफ नहीं। लेकिन वो तो अपने आप को दुनिया की चालाक तरीन और समझती है। समझ लीजिए, हकीकत तो सब पे वाज़ेह है। मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, और अशरफ भाई भी खूब जानते हैं। वो संभाल लेंगे उसे। हाँ भाई, अशरफ माशाल्लाह कमाल का आदमी है, और मुझे तो भाइयों की तरह अजीज है। वो भी तो आपसे बहुत प्यार करता है और इसका इकरार भी करता है। सही, लेकिन सकीना, बच्ची से सिर्फ बाप ही की रिश्तेदारी नहीं होती ना, माँ तो बाहर तो बच्चियों के लिए सब कुछ होती है। ये तो है। हाँ, होना तो चाहिए, मगर क्या? मगर क्या, बस कुछ नहीं, छोड़ो भाई, असद को आत्मने दो। देखो ना, मेहंदी के बातों में पड़ गया, अभी असद आया नहीं, और वही असद आ तो लेता। हम तो ठीक है, लेकिन कोई इतना तो ड्यूटी बेटा। बस अबू, मैंने कहा सरप्राइज दूं आप लोगों को, आप खुश होंगे मुझे देख के। अरे खुश तो हुए हैं, लेकिन बेटा तुम्हें एयरपोर्ट से नहीं आते। बस मैं आ गया ना अबू, आप ठीक है बिल्कुल। सकीना देखो, अच्छा आ गया। चलिए अंदर।
हवलदार सही। क्या बात है? वो सही साहब सरकार थानेदार साहब कब आएंगे? शुक्र करो कि अभी तक थानेदार साहब नहीं आए और तुम आराम से इस बेंच पे बैठे हुए हो। सही। थानेदार साहब आए और तुम अंदर। भाई मेरे पास अगर इख्तियार होता ना पर्चा काटने का तो मैं अब तक ट्राली गुलवा चुका होता। ट्राली? सही है, ट्राली अब बीच में कहां से आ गई? ट्राली अब बीच में कहां से आ गई? जहां से ट्रैक्टर आया था बच्चू। वाला जी इसे मैं समझाता हूँ, छोड़ने से। समझाओ इसको, जानता नहीं है मुझे।